بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا فسادات اور اسلام، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ مقامی، شہری، ریاستی یا بین الاقوامی سطح پر اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ فتنے، فسادات، خوف و خطرات اور قتل و غارت گری ایک عام بات ہو چکی ہے۔ جان و مال اور عزت و آبرو کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی۔ ایسی نازک گھڑی میں اسلام ہی وہ واحد مذہب نظر آتا ہے جو اپنے ہر گوشے میں امن و سلامتی کا ایک انوکھا انداز لیے ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی اسلام کی صحیح ترجمانی نہ ہونے کی وجہ سے بھی فرقہ وارانہ فساد رونما ہونے لگتے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام فساد اور فسادیوں کی مذمت کرتا ہے۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلم کی جان و مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان تو انسان، ہر حیوانات کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تلقین کرتا ہے۔ فسادات اور قتل کی تاریخ آدم علیہ السلام کے قاتل لڑکے قابیل سے شروع ہوتی ہے، جس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، جیسا کہ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا تو اس قابیل نے اس حابیل کا قتل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ دنیا و آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد مچانے والوں کی مذمت بیان کی اور ان سے کراہت کا اظہار کیا، بلکہ جہنم رسید کر دینے کی دھمکی بھی دی، جیسا کہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی، کھیتی اور نسل کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتے ہیں، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، جو یقیناً بدترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فساد کو ناپسند کرتے ہوئے نہ صرف فساد مچانے والوں کی مذمت بیان کی، بلکہ ایک سے زائد مقام پر زمین میں فساد مچانے سے روکا اور فساد مچانے والوں سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جیسا کہ سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اسی طرح اچھا سلوک اختیار کیجئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، اور زمین میں فساد مچانے کی تمنا نہ کرنا، کیونکہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ اور مزید سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، اگر تم تصدیق کرو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فسادیوں سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فساد مچانے سے روکا ہے، وہیں فساد مچانے والوں کے لیے عبرتناک سزائیں بھی مقرر کر رکھی ہیں، جیسا کہ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دینوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ زمین میں فساد مچانے پر اس قدر ہولناک سزائیں اس لیے رکھی گئی ہیں کیونکہ اسلام ناحق کسی معصوم کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل تصور کرتا ہے۔ اس لیے سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی زمین میں فساد یا کسی کے قتل کے بغیر جو شخص کسی کو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے تو اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ ناحق کسی ایک کے قتل کو
जहां सारी इंसानियत का खात्मा करार दिया गया है, वहीं कातिल की मगफिरत के इम्कानात भी कम कर दिए गए हैं। जैसा कि सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जब तक नाहक खून का इर्तिकाब ना करे तो मोमिन के लिए मगफिरत के एतबार से दीनी गुंजाइश बाकी रहती है। बहरहाल अदलो इंसाफ और अमन सलामती की बरकरारी के लिए बैन फिरका वाराना फसाद से मुसलमानों को महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के माबूदों को गाली देने से मना किया है। जैसा कि सूरह अल इनाम में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी उन बातिल माबूदों को गाली मत दो, अल्लाह को छोड़कर ये मुशरिकीन जिनकी इबादत कर रहे हैं, क्योंकि ला इल्मी की वजह से हद से गुजर कर ये मुशरिकीन अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करेंगे। बहरहाल माबूदाने मुशरिकीन को गाली देने की हुर्मत व ममानत के साथ मुशरिकीन को अमन व अमान देने की हिदायत भी दी है। जैसा कि सूरह अल तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी मुशरिकीन में से कोई आपसे पनाह तलब करे तो आप उसे पनाह दे दें, यहाँ तक कि वो कलामुल्लाह सुन ले, फिर उसे उसके अमन की जगह तक पहुँचा दे। ये हुक्म इसलिए है कि ये लोग इस्लाम के ताल्लुक से बेइल्म हैं। जो गैर मुस्लिम बेज़र हैं उनके साथ हमदर्दी मना नहीं है। इसलिए सूरह अल मुम्तहिना में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें जला वतन नहीं किया, उनके साथ हुस्न सलूक और मुनसिफाना तौर पर भला बर्ताव करने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता है, बल्कि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। बहरहाल कुफ्फार व मुशरिकीन तो इंसान है, लेकिन दीन इस्लाम इस कदर वसी अल नज़र मजहब है कि बिल्ली जैसे जानवर पर ज्यादती की वजह से जहन्नम रसीद होने की धमकी सुनाई है। सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, मुसलमान जिस नबी पर ईमान लाए हैं वो नबी तमाम जहानों के लिए रहमत है। और सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की गई कि मुशरिकीन के लिए बद्दुआ कीजिए, तो फरमाया, मुझे लानत भेजने वाला बनाकर नहीं बल्कि रहमत बनाकर भेजा गया है। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज के हामिल थे, जिन्होंने अपनी उम्मत को हिदायत दी कि अल्लाह ताला से आफियत तलब करते रहना और दुश्मन से लड़ने की आरजू ना करना, क्योंकि तुम आसानी पैदा करने वाले बनाकर भेजे गए हो, मुश्किलात खड़े करने वाले बनाकर नहीं भेजे गए हो। जहां मुसलमान रहम व करम वाले रब पर और रहमतुल लिल आलमीन नबी पर ईमान लाए हैं, वहीं आपस में एक दूसरे के साथ अमन व सलामती के साथ रहने के भी पाबंद हैं। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगी तलवार लिए फिरने से मना किया, और जो मुसलमान के खिलाफ हथियार उठाया उसे मुसलमानों से ला ताल्लुक करार दिया, क्योंकि मुसलमानों का रब भी अमन व सलामती वाला, मुसलमानों का नबी भी रहमतुल लिल आलमीन, मुसलमानों का किबला भी अमन का गहवारा, मुसलमानों का मुकद्दस शहर भी अमन का शहर, मुसलमानों का तारीखी शहर बगदाद भी मदीनातुल इस्लाम सलामती वाला शहर, मुसलमानों की इबादतों में भी सलामती की दुआएं, मुसलमानों की इबादत का इख्तिताम भी सलामती के कलमात के साथ, मुसलमानों की इबादत के बाद भी अमन व सलामती का दर्स। और मुसलमान जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो सलामती और रहमत की दुआएं देते हैं। ताज्जुब है इस कदर अमन पसंद मजहब से लोग क्यों नावाकिफ हैं, जिसके नतीजे में फितने और फसादात हो रहे हैं। क्या हमारी मस्जिदों के मिंबर सिर्फ बाहिमी इख्तिलाफात को फरोग देने के लिए रह गए हैं? बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को सच्चा मजहब इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
آمین۔